पाउल कहउछंती जे अधिक संग्रह कला तार बलिला नहीं, जे अल्प संग्रह कला तार अभाव है नहीं। यह अलौकिक विषय परि मने होची नुहे कि जेतिकी आमे ईश्वर को दऊ ईश्वर सेतिकी आम को आशीर्वाद करिवे। आपन कौन केबे परीक्षा करी देखिछंती कि आपन प्रभु को कार्य निमंते देवा पई प्रस्तुत अछंती कि मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे शांति शिखा गुंजाई विभीषिका पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण नियमित आम सहित ये कार्यक्रम देखुथिबारु विशेष धन्यवाद। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित जोगाजोग करुछंती, अनेकंक फोन कॉल आम माने पाउछु। मु विशेष करी समान को मो अंतरु धन्यवाद दिए। आपण किपरि अछंती मु आशा करुछि आपण माने निश्चित भावे भलरे थिबे। मु प्रार्थना करुछि जे आपण आत्मिक जीवन रे प्रतिदिन बढ़ुथिबे, ईश्वर को वाक्य द्वारा नुआ नुआ विषय शिखुथिबे। आमे ए दिन मानकरे पाउलंक पत्ररु अध्ययन करुछु। पाउल करंथी मंडलीर विश्वासी मानकु से तांको द्वितीय पत्र रे विभिन्न विषय नै कथावार्ता करुछंती। आजिर अध्ययन रे हम माने चिंता करिबा जे पाउल से मानकु दान देवा विषय रे कहउछंती। ए दान काहा पई आमे देखु जे जेरुसलाम मंदिर रे थिबा साधु मान को पई से दान देवा पई कहउछंती। साधु माने विभिन्न समस्या मध्य देई गति करुथिले। समान को मध्य रे दुर्भिक्ष आसी पहुंचीथिला ओ सेमाने अभाव मध्य थिले। पाउल करंथी मंडलीर विश्वासी मानकु उत्साहित करुछंती जेपरि सेमाने समान को पई दान पठेइबे, कारण करंथी मंडली समान को फल अटे। एई साधु माने करंथी मंडलीर विश्वासी मान निमंते प्रार्थना करुथिले, समान निकटरे सुसमाचार पहुंचैथिले। आज आममानकर कर्तव्य जो माने समस्या रे अछंती आमे सेमान को सहाय्य करिबा, समान को आर्थिक सहाय्य देबा। आज कोन आमे ताहा करूछु कि प्रभु आममान कठारु ताहा ही आशा करंती। तबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु आममाने एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जगतर मुख परे आमे लवण स्वरूप लवणर गुण नेई भरी देवा सुस्वाद। जगतर मुख परे आमे लवण स्वरूप लवणर गुण नेई भरी देवा सुस्वाद। अंधकार दुनिया रे जिसुकर ज्योति बड़, अंधकार दुनिया रे जिसुकर ज्योति बड़ अविरत जळुथिबा, अविरत जळुथिबा। आमे आपना समस्त मन दे समस्त प्राण दे प्रभु को सेवा करिबा। प्रभु को वाक्य आम जीवन
ପ୍ରଦୀପ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ବଳେ ସଦା, ହଜେ ପାପ ଅନ୍ଧାର। ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ କୋଣେ କୋଣେ ଯିବା କହି, ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ କୋଣେ କୋଣେ ଯିବା କହି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇବା, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ସିଅନ, ଦୁର୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବା ଆମେ ବଳବାନ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ସିଅନ, ଦୁର୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ, ଶେଷ କାଳ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକର 8 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ପର୍ବର 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦାନ ଦେବା ନେଇ ମାକିଦୋନିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ତିତସ୍ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଯେପରି ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାକିଦୋନିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା ଉପାସନାର ଏକ ଅଂଶ। ଯଦି ଦାନ ଦେବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ ଦେବାର ହୃଦୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅଂଶୀ କରାଇବାର ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାନ ଦେବାର ବିଷୟ ନେଇ ପାଉଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। 8 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ବକ୍ତାପଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଅଛି ସେହିପରି ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲାପରି କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସରଳତା ମଧ୍ୟ ସପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଦେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆଦେଶ ଦେବା ପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦାନ ଦେବା ନେଇ
ନୂତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେତୁ, ଯାହାକି ସେ ଏଠାରେ ମାକିଦୋନିଆର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଦାନ ଦେବାର ଉଦ୍ଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସରଳତା ସପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରେମର ସପ୍ରମାଣ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ ଆପଣାକୁ ଦରିଦ୍ର କଲେ, ଯେପରି ସେ ଦୁଃଖୀ ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ କରାଇପାରନ୍ତି। 8 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ମତ ଏହି, ତାହା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିତଜନକ, ଯେଣୁ ଗତବର୍ଷରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଇଚ୍ଛା ସୁଦ୍ଧା କରିଥିଲ। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତାହା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଶପଥ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। 8 ପର୍ବର 11-15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ସେହି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଭାବ ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରମାଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଜଣକର ଅଭାବାନୁସାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ଯାହା ଅଛି ତଦନୁସାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ। ଯେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁମେମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଅ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାମ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯିବ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାହାର ବଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାହାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାଉଲ ଏଠାରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ସକ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସେ ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିଜର ସକ୍ଷମତା ବାହାରେ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାନ କାହାରି ପ୍ରତି ଭାରସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ସେମାନେ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଭାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯିବ ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଓ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଦାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା କାରଣ କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ପାଉଲ ଏହି 8 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 9 ପର୍ବର 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିତସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମାନ ଉଦ୍ଯୋଗ ଜନ୍ମାଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛୁ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଭାବ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିତସ୍ ଓ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥିଲା
ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବାକୁ ପାରେ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଉ ତାହା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। 8 ପର୍ବର 20-21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଏହି ସେବା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ବିଷୟରେ କେହି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଉଅଛୁ। କାରଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତମ, ସେହିସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କରୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ତାହାକୁ ସଦ୍ଭାବରେ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଏହା ଅଶାନ୍ତିର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗୌରବର କାରଣ ନ ହୁଏ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁଥାଏ ବା ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଏହି ଅର୍ଥ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଘଟୁନାହିଁ କି? ଏହା ଘଟୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଏହି ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 22-24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଠାଉଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସେ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତିତସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ, ସେ ମୋହର ସହଭାଗୀ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ପ୍ରମାଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତିତସଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଓ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଠିକ୍ ଭାବେ ବା ସତ୍ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅର୍ଥ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ହସ୍ତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ, ମାତ୍ର 1ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ। ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରେମ, ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତହିଁରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗୌରବଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ କିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି 9 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଏହି ଦାନ ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି 9 ପର୍ବରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହା ମଧ୍ୟ 8 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ରମଶଃ। 8 ପର୍ବରେ ଆମେ
ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏହି 9 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦାନ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ 8 ପର୍ବର ଶେଷାଂଶରେ ସେହି ଦାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା କାରଣ କ'ଣ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ ଏହା ଯେ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଓ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏହା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର, ଯାହାକି ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଣେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାକିଦୋନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରେ ଯେ ଆଖାୟା ଗତବର୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି, ଯେପରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହୁଏ। ପୁଣି ମୋହର କଥାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାଳେ ମାକିଦୋନିଆର କୌଣସି ଲୋକ ଯେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ତେଣେ ଥାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦାନ ଯେପରି କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ ହୁଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାର ବିଷୟ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦାନ ସଂଗ୍ରହର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ସାଧନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ମାକିଦୋନିଆର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। କ'ଣ ପାଉଲ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ? କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦାନଶୀଳ, ଏତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେପରି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ସେହି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଭାବ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। 9 ପର୍ବର 5 ପଦଟି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପାଠ କରେ। ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦାନ ଯେପରି କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାର ବିଷୟ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦାନ ସଂଗ୍ରହର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ, ତାହା ଯେପରି କୃପଣତାର ସହିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାର ମନୋଭାବ ସହିତ ଯେପରି ସେହି ଦାନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଦାନ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୃଦୟର ସହିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଉଦାରର ଦାନ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ, ଯାହାକି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। 9 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଗୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ଉଚିତ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନା। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଦାନ ଦେବାରେ ଆଗ୍ରହୀ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଉଦାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେଉଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁପରି ବୁଣିବା ସେହିପରି କାଟିବା, ଓ ଆମେ ଯାହା ବୁଣିବା ତାହା ହିଁ କାଟିବା। ଆମେ ଯେତିକି ବୁଣିବା ସେତିକି କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଦାନ ଦେବା ଏକ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପାଉଲ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା, ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଯେ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଯାହା ଆମମାନେ ପାଇଛୁ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ଦେବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଇ ମନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦିଅ। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି, ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଦାନ କିପରି ଭାବେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? ଏ, କୃପଣ, ବି, ଉଦାର, ସି, କୁଣ୍ଠିତ, ଡି, ଅସାଧୁ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू अर्पण नायक और परिवार।